Hello students, in our previous class we have learnt introduction of plant growth regulators and also we completed details of axins, its functions. Now we take up next plant growth regulator, that is gibberellin. Gibberellin is also a kind of phytohormone, growth promoting hormone. The functions performed by gibberellins are: they promote seed germination, they promote malting that help in brewing industry to make alcoholic beverages. Gibberellins has tremendous impact on grape and sugarcane. So gibberellins increase the length of axis. So the length of axis increased by gibberellins in grapes and sugarcane. Due to this, in grape a large number of bunches are formed. Each branch contain more number of fruits. The fruits contain a good amount of sugar. Gibberellin also induce the length of sugarcane stem, so the yield is more. Next, gibberellins causes bolting. Bolting is important term for 2-mark point of view. Bolting means the sudden growth of plants before flowering. The sudden growth of plant prior to flowering is known as bolting. Next, gibberellins also speed up maturity in conifers. Maturity in conifers. So due to maturity, conifer plants produce seeds. In conifers, seeds are edible. They are nutritive. So the application of gibberellins speed of maturation in conifers in order to harvest seeds. So these are functions of gibberellins. జిబ్బెర్లిన్లు కూడా ఒక పెరుగుదల ప్రమోదక హార్మోన్ ఇది. సో జిబ్బెర్లిన్ మొక్కల్లో అనేక రకాల జిబ్బెర్లిన్స్ కనుగొన్నారు. అందులో ముఖ్యమైనది జిబ్బెర్లిన్ 3. సుమారు 100 రకాల జిబ్బెర్లిన్స్ కనుగొనడం జరిగింది. జిబ్బెర్లిన్స్ యొక్క ముఖ్యమైన విధులు ఏమిటంటే అది ఏ విధంగా మొక్కల పెరుగుదలను వికాసాన్ని ప్రభావితం చేస్తుందో తెలుసుకుందాం. అందులో ఇది విత్తన అంకురణం, విత్తన మొలకెత్తడాన్ని ప్రేరేపిస్తుంది. అలాగే ఈ మద్యపానీయాల తయారీలో ఈ బ్రూయింగ్ ఫర్మెంట్ అంటాం, ఆ విత్తనాలను మొలకెత్తించి త్వరగా ఫర్మెంట్ కావడంలో ఈ జిబ్బెర్లిన్స్ బాగా ఉపయోగిస్తారు. అలాగే ఈ జిబ్బెర్లిన్స్ యొక్క ఉపయోగం వలన మంచి నాణ్యమైన ద్రాక్షల్ని, నాణ్యమైన చెరుకు పంటను మనం ఉత్పత్తి చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఈ జిబ్బెర్లిన్స్ అక్షము బాగా సాగదిస్తుంది. అక్షం బాగా పొడవుగా పెరగడానికి దోహదపడుతుంది. ఫలితంగా ద్రాక్షలో అనేక సంఖ్యలో ఈ ద్రాక్ష గుత్తులు ఏర్పడతాయి. ఆ గుత్తులలో ఫలాల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటుంది. ప్రతి ఫలంలో కూడా మంచి పోషకాలు కూడా అధికంగా ఉంటాయి. అలాగే చక్కెర కాండం బాగా నిలువుగా పెరగడానికి తోడ్పడి ఎక్కువ చక్కెర దిగుబడిని ఇస్తుంది. అలాగే జిబ్బెర్లిన్ యొక్క మరొక ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఇది బోల్టింగ్ను కలిగిస్తుంది. బోల్టింగ్ అంటే మొక్కలు పుష్పించే ముందు అకస్మాత్తుగా పెరగడాన్ని బోల్టింగ్ అంటాం. పుష్పించే ముందు మొక్కలు అకస్మాత్తుగా ఎదగడాన్ని బోల్టింగ్ అంటాము. సో అలాగే జిబ్బెర్లిన్స్ కొనిఫెర్ మొక్కలలో, కొన్ని వివృత బీజ మొక్కలలో త్వరగా పరిణితి చెందడానికి దోహదం చేస్తాయి. ఎందుకంటే కొనిఫెర్ మొక్కలు త్వరగా పరిణితి చెందితే విత్తనాలు మనకు త్వరగా లభ్యమవుతాయి. ఇది జిబ్బెర్లిన్స్ యొక్క అనువర్తనాలు, ఉపయోగాలు లేదా విధులు. తర్వాత మనకు పెరుగుదల హార్మోన్లో మరొకటి ఉంది, అదే సైటోకైనిన్. సైటోకైనిన్ మనకి రెగ్యులర్గా అప్పుడప్పుడు కొబ్బరి నీళ్ళల్లో, ఆ లేత మొక్కజొన్న పొత్తుల్లో, మొక్కజొన్న విత్తనంలో ఉండే ఆ పాలు ఉండేది సైటోకైనిన్ అండి. సో సైటోకైనిన్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ కైండ్ ఆఫ్ గ్రోత్ ప్రమోటింగ్ హార్మోన్. సో ఇట్ అఫెక్ట్ physiological process of plants in many ways. The main functions
concerned with cytokinins are they promote cell division, cell differentiation, cell elongation. So cell division, cell differentiation, cell elongation. So these are main prime functions performed by cytokinins. The next prime function is morphogenesis. Cytokinins promote formation of roots, stem, leaves from embryonic tissue. This phenomena are referred as morphogenesis or organogenesis. Again, cytokinins next function, they remove apical dominance. Means cytokinins induce lateral growth of the plant. Cytokinins also controls stomatal opening and closing. So cytokinins promote the stomatal regulation. The closing and opening of stomata is most important for gases exchange as well as transpiration. Next, one more important function related with cytokinin is they delay the senescence. Senescence means aging of leaf. Is known as senescence. Here, cytokinins delay the aging of leaf. This is also one of the prime function of cytokinins. సైటోకైనిన్ల ఉపయోగాలు తెలుసుకుందాం. సైటోకైనిన్ కూడా పెరుగుదలను ప్రేరేపించే ఒక హార్మోన్. ఇది కణ విభజనను, కణ వ్యాకోచాన్ని, కణ విభేదనాన్ని కలిగిస్తుంది. అంటే మొక్కల పెరుగుదలలో క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అలాగే సైటోకైనిన్స్ మార్ఫోజెనిసిస్ స్వరూపోత్పత్తిని కలిగిస్తుంది. స్వరూపోత్పత్తి అంటే పిండ సంబంధ కణజాలము నుండి మనకి వేర్లు, కాండం, పత్రాలు మొదలగు వృక్ష భాగాలు ఏర్పడటానికి సైటోకైనిన్లు కీలకంగా దోహదం చేస్తాయి. అలాగే ఇది ఆక్సిన్ల వలన కలిగిన అగ్రాధిక్యతను ఈ సైటోకైనిన్స్ తొలగిస్తాయి. అంటే మొక్కల యొక్క పార్శ్వశాఖల పెరుగుదలకు సైటోకైనిన్లు తోడ్పడతాయి. అలాగే పత్రాల యొక్క వార్ధక్యాన్ని ఇవి ఆలస్యం చేస్తాయి. సెనసెన్స్ అంటే ఏమంటే పత్రాలు త్వరగా వయసు అయిపోయి రాలిపోతాయి. ఇక్కడ సైటోకైనిన్ ఏం చేస్తాయి? పత్రాల లైఫ్ స్పాన్ను పెంచుతాయి. ఇవి సైటోకైనిన్ల విధులు. దీంతో మనకు పెరుగుదలను ప్రేరేపించే హార్మోన్ అయిన ఆక్సిన్ల గురించి, జిబ్బరిన్ల గురించి, సైటోకైనిన్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం. Next, we take up plant growth inhibitors. So, we have two hormones under this category. First one, abscisic acid. Second one, ethylene. మనం పెరుగుదలను నిరోధించే రెండు హార్మోన్లు కూడా ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం. వాటి పేర్లు అబ్సిసిక్ ఆమ్లము మరియు ఇథిలిన్. సో అబ్సిసిక్ యాసిడ్ a kind of growth retardant. It prevents growth. It inhibits the growth. So the functions concerned with the abscisic acid are they promote formation of abscission zones. Abscission zones means they accelerate the aging of shoots, aging of flowers, aging of fruits. As a result, they fall very soon. So abscisic acid is a growth retardant that induces formation of abscission zones. Next, they promote dormancy. Abscisic acid promote dormancy in seed and bud. What is the dormancy? The temporary suspension of metabolic activities in seed and bud. So, due to dormancy, seeds and buds are not able to grow. They are not able to germinate. So, this phenomenon called as dormancy. Where abscisic acid promotes dormancy in seed and buds. Next, abscisic acid inhibits seed germination, whereas gibberellic acid promotes seed germination.
but here abscisic acid inhibit the seed germination. Next, one positive impact of abscisic acid is it is called as stress hormone. Whenever a plant experiences unfavorable conditions, extreme temperature, scarcity of water, drought-like conditions. During these unfavorable conditions, abscisic acid hormone level rises. It promotes closure of stomata. So due to this, rate of transpiration is decreases. Finally, it protects the plant during unfavorable conditions. During stressful conditions, the abscisic acid level rises in plant and it brings closure of stomata. That's why abscisic acid is known as stress hormone. So these are some important functions performed by abscisic acid. అబ్సిసిక్ ఆమ్లము అనేది పెరుగుదలను నిరోధించే ఒక హార్మోన్ అని చెప్పుకున్నాం. ఇది ఏ విధంగా పెరుగుదలను నిరోధిస్తుందంటే వృక్షంలో అబ్సిషన్ మండలాలను ఏర్పరుస్తుంది. అబ్సిషన్ మండలాలు అంటే ఈ కొమ్మలు, ఈ పుష్పాలు, ఫలాలు త్వరగా పరిణితి చెంది రాలిపోవడాన్ని ఇది ప్రేరేపిస్తుంది. అలాగే ఇది విత్తనంలో మరియు మొగ్గలలో సుప్తావస్థను కలిగిస్తుంది. అంటే విత్తనాలు మరియు మొగ్గలు మొలకెత్తకుండా కొంతకాలం అలా నిద్రావస్థలో ఉంటాయి. జీవక్రియలన్నీ కూడా ఆగిపోతాయి. కాబట్టి ఇది విత్తనాల్లో, మొగ్గలలో సుప్తావస్థను కలిగిస్తాయి. అలాగే విత్తనాలు మొలకెత్తడాన్ని ఇది నిరోధిస్తుందని ముందే చెప్పుకున్నాం. అలాగే ఒక అబ్సిసిక్ ఆమ్లం యొక్క ఒక సానుకూలమైన విధి ఏమిటంటే ఎప్పుడైతే మొక్క ఒక ప్రతికూల పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటుందో, అధిక ఉష్ణోగ్రత కావచ్చు, కరువు కాటకాలు కావచ్చు, నీరు సరిగా లేకపోవడం కావచ్చు, ఇలాంటి ప్రతికూల పరిస్థితులలో అబ్సిసిక్ ఆమ్లం గాఢత పెరిగి పత్రరంధ్రాలను అది మూసివేస్తుంది. పత్రరంధ్రాలు మూసివేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే బాష్పోచ్చేకం తగ్గుతుంది. అంటే మొక్క ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో బతకడానికి ఈ అబ్సిసిక్ ఆమ్లం తోడ్పడుతుంది. కాబట్టి అబ్సిసిక్ ఆమ్లాన్ని స్ట్రెస్ హార్మోన్ అంటాము. సో ఇవి అబ్సిసిక్ యాసిడ్ యొక్క ముఖ్యమైన విధులు. నెక్స్ట్, ద లాస్ట్ హార్మోన్ in this lesson is ethylene. What is the unique feature of ethylene? Ethylene is a gaseous hormone. The important function concerned with ethylene is, it is also called FRH, fruit ripening hormone. Ethylene, the main function related with ethylene is it accelerates ripening fruits. కాబట్టి దీన్ని మనం ఫలాలను పక్వం చెందించే హార్మోన్గా పిలుస్తాము. ఎప్పుడైతే ఫలం పక్వం చెందే ముందు శ్వాసక్రియ వేగం పెరుగుతుంది. ఇలా ఫలం పక్వం చెందే ముందు శ్వాసక్రియ వేగం అకస్మాత్తుగా పెరగడాన్ని మనం శ్వాసక్రియ క్లైమాటిక్ అంటాము. సో ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ ఫర్ 2 mark point of view. So when the rate of respiration increases during ripening, the sudden rise in rate of respiration during ripening is known as respiratory climatic. The other functions are ethylene breaks seed bud dormancy. It breaks seed and bud dormancy. So due to this, the seeds buds are ready to germinate, ready to grow. The one more function is ethylene promotes root growth. Ethylene promotes root growth. It also accelerates formation of root hairs. So the root growth, the formation of root hairs helps the plant. It increases the
absorption capacity of plant. So these are few important functions of ethylene. Here ethaphon, one more important term for 2 marks point of view. Ethaphon, it is a chemical. It is used to ripening fruits in artificial way. Ethaphon is a chemical, it is aqueous solution. Plants easily absorb this solution in plant body. Ethaphon moves and releases ethylene. So that ethylene gas induces ripening process. So ethaphon is a chemical that used to artificial ripening of fruits. చూడండి పిల్లలు, ఇక్కడ ఇథిలిన్ వృక్ష దేహంలో ఉండే ఒక వాయురూప హార్మోన్ ఇది చేసే విధులు ఏమిటంటే ఇది ఫలాలను పక్వం చెందిస్తుంది. ఫలం పక్వం చెందే ముందు శ్వాసక్రియ వేగం అకస్మాత్తుగా పెరుగుతుంది. ఫలం పక్వం చెందే ముందు శ్వాసక్రియ వేగం అకస్మాత్తుగా పెరగడాన్ని రెస్పిరేటరీ క్లైమాటిక్ అంటాము. అలాగే ఇథిలిన్ ఏం చేస్తుంది, విత్తన సుప్తావస్థను తొలగిస్తుంది, మొగ్గల సుప్తావస్థను తొలగిస్తుంది, అనగా విత్తనాలు మొగ్గలు మొలకెత్తడానికి ప్రేరేపిస్తుంది. అలాగే ఇథిలిన్ వేరు పెరుగుదలను, వేరు అభివృద్ధికి తోడ్పడుతుంది. వేరు మూలకేశాలు ఏర్పడటానికి దోహదం చేస్తుంది. ఫలితంగా వేరు యొక్క శోషణ సామర్థ్యాన్ని ఇథిలిన్ పెంచుతుంది. అలాగే ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన పదం అండి ఈథాఫాన్. మనం ఫలాలను కృత్రిమంగా పక్వం చెందిస్తాము. ఆ ఫలాలను కృత్రిమంగా పక్వం చెందించడానికి ఉపయోగించే ఆ పదార్థం రసాయనం పేరు ఈథాఫాన్. ఇది ఒక ద్రవస్థితి, ఒక ద్రావణం. ఇది మొక్కలు దీన్ని సులువుగా గ్రహించగలుగుతాయి. వృక్షదేహంలో ఈథాఫాన్ రవాణా చెందుతూ ఇథిలిన్ అనే వాయువును విడుదల చేస్తాయి. ఆ వాయువు మరి ఏం చేస్తుంది, అనేక రకాలుగా ఒక మొక్క పుష్పాలు ఒకేసారి చిన్న రావడానికి తోడ్పడుతుంది. అలాగే ఫలంలో మనం ఉపయోగించినప్పుడు ఫలాలు ఒకేసారి అన్ని పక్వం చెందడానికి ఈథాఫాన్ తోడ్పడుతుంది. దీంతో మనకి వృద్ధి నియంత్రకాలు అనే ఒక పాఠం అయిపోయిందండి. దీని నుంచి ఒక 2 మార్కుల ప్రశ్న వస్తుంది, ఖచ్చితంగా ఒక 4 మార్కుల ప్రశ్న వస్తుంది. సో ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ ప్లాంట్ ఫిజియాలజీ. ఓకేనా స్టూడెంట్స్?